વધુ લાગી રહ્યું છે. ઓકે, એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. મયુરેશ, શું લાગે છે અહીંયા આપણે જોયું આજના દિવસમાં બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ અને એમાં પણ ખાસ કરીને એક્સિસ બેંક તરફથી જે એક જબરજસ્ત મજબૂતી તરફનો કારોબાર આગળ વધતો દેખાઈ રહ્યો છે. આજના દિવસની અંદર આપણે જે રીતની ખરીદદારી 8,900ની ઉપરના સ્તરની કે જે એક રેઝિસ્ટન્સ તરીકે આપણે જોઈ રહ્યા હતા એની ઉપરનો કારોબાર આપણને આવતો દેખાયો છે. આપના મતે બેંક કાઉન્ટર્સ હજુ પણ નિફ્ટીને આઉટ પરફોર્મ કરશે? Afternoon, Vikram. મારા હિસાબે I think તમારી perspective લાંબી હોય તો banking sector will definitely do well over the next 6 to 8 quarters. Specifically corporate facing bank જેવી તમે Axis અને ICICI ની વાત કરી, જેટલા પણ asset quality ના concerns ઉભરીને આવેલા in the last 4 to 6 quarters in the form of watch list, additional provisioning, standard provisioning going up, the restructured book going up, એના માટે credit cost ઉપર ગયેલા, and at the same time credit growth not happening at the pace that one desired. Largely, મારા હિસાબે I think a lot more has happened over the last 3 quarters and in Q4 માં પણ, as I'm repeatedly saying time and again, I think જે watch list નું એક provisioning હશે, I think that will still be very substantial. But to a large extent, જે watch list નું recognition હશે, or at least the asset quality which probably has not given any hopes for the banking sector, specifically the corporate banking sector, ત્યાં I think સુધાર definitely જોવા મળશે. બીજી વસ્તુ I think credit cost જે elevated level ઉપર હતા for corporate facing banks and the banking sector as a whole, મારા હિસાબે they should start receding slowly and steadily, and credit growth which is languishing in single digits, that should come back to double digits in the first half of FY18. તો ક્યાં ના ક્યાં I think bottom out process probably has taken place for the BFSI space, specifically I think corporate facing banks માટે. તો મારા હિસાબે I think અહીંયાથી I think એક વ્યૂ લેવું પડશે. તો I think you have to take a view of more than 15-18 months. And the valuations તમે જોશો I think specifically for corporate banks like Axis, ICICI, I think they are still very, very reasonable because of all these issues. Price to adjusted book upar, Axis is still available at around 1.92 times. ICICI Bank is available at around 1.7, 1.8 times. And to HDFC Bank is trading at expensive levels. મારી હિસાબે I think earnings growth should continue. Similar story moves for Indus and Yes Bank. I think asset quality pressures are not there in the books at all. And at the same time, I think જેવી રીતે credit growth exhibit કરી છે banks ને, I think it is quite exemplary. તો મારા હિસાબે I think એક basket of large cap banks is something that I'll be looking at in a very staggered way. કારણ કે bank nifty and banks have probably moved up significantly over the past few weeks. ઓકે, આ સાથે જ હવે અહીંયા સમય થયો છે એક બ્રેક. તો બ્રેક બાદ જાણીશું આજના એસટીબીટી કે પછી બીટીએસટી પર. વેલકમ બેક. આપણી સાથે મયુરેશ જોશી અને નિમેશ ઠાકર જોડાયેલા છે. અને અત્યારે આપણે માર્કેટ જોઈએ તો 8,900ની ઉપર હજુ પણ સસ્ટેન દેખાઈ રહ્યું છે. જોકે 8,920 પાસે પહોંચ્યા પછી આપણને લગભગ 10 પોઈન્ટ જેટલું, અત્યારે 15 પોઈન્ટ જેટલું રિટ્રેસમેન્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. 8,905ની નજીક નિફ્ટીમાં કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. મોમેન્ટમ ઓલરેડી આપણે જોઈએ બજારનું તો આજે ઘણું સારું પોઝિટિવલી પ્લે થતું દેખાઈ રહ્યું છે. 2 દિવસ પછી એક્સપાયરી છે, તેમ છતાં પણ આપણે જોઈએ તો માર્કેટ એક તેજી તરફના સ્ટ્રેન્ડમાં આગળ વધતું દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે કે અહીંયા 8850ની ઉપરના સ્તરે એક્સપાયરી થાય તેવા સંકેતો અત્યારે તો મળતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો આ તબક્કે હવે અહીંયા સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શનમાં શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ એની વાત કરીએ તો નિમેશ, પહેલા તો અહીંયા શું કહેશો, આજે બીટીએસટી જ કોલ બનશે? જી ડેફિનેટલી સ્ટોક સ્પેસિફિક અત્યારે માર્કેટની અંદર એક મુવમેન્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ વિક્રમ, અને જે સ્ટોક્સની અંદર બ્રેકઆઉટ આવ્યું છે એ સ્ટોક્સની અંદર બીટીએસટી કરવાની પોસિબિલિટી વધુ લાગી રહી છે. કરંટ લેવલથી જોવા જઈએ તો પ્રથમ પસંદગી જે છે ડીશ ટીવીની રહેશે. ડીશ ટીવી કરંટ લેવલથી ખરીદી કરવી જોઈએ 91ના સ્ટોપ લોસ સાથે. શોર્ટ ટર્મની અંદર હું માનું છું કે 98 સુધીના લેવલ જોવા મળી શકે છે. ઓકે, સાથે જ અહીંયા ટીસીએસ ઉપર અત્યારે આપણે ખાસ એક નજર કરીએ તો એ આપણને ટ્રેન્ડ અત્યારે થોડો વીક બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. જે રીતના ન્યૂઝ ફ્લો આજે આવતો દેખાયો છે, બ્રોકરેજ હાઉસના વ્યૂ આવતા દેખાયા છે. મયુરેશ, શું લાગે છે અહીંયા ખરીદી કરવી જોઈએ? કારણ કે ઓવરઓલ આઈટી સ્પેસ જોઈએ તો ટેક મહિન્દ્રા આપણને ખાસી એક મજબૂતીમાં દેખાઈ રહ્યો છે, પણ ટીસીએસ એક છે આ સ્પેસમાંથી કે જે આપણને થોડું એક દબાણ તરફ દેખાઈ રહ્યું છે. વિક્રમે જેટલું પણ I think એક અમાઉન્ટ આવી બાયબેક માટે I think એક્સપેક્ટેડ લાઇન ઉપર જ હતી, અને જે એક્સેપ્ટન્સ રેશિયો રહેશે મારા હિસાબે I think that is one thing that investors are a little bit worried about at this juncture. બીજી વસ્તુ તમે જો I think generally સેક્ટર માટે I think headwinds ઘણા બધા છે. I think still we are not
શ્યોર કે H1B વિઝાના કોન્ટુર્સ કેવી રીતે રહેશે. આઈ થિંક યુ બેસિકલી ગોટ અ બ્રીફ ફ્રેમવર્ક, જેના કારણે આઈ થિંક જે અર્નિંગ્સ એસ્ટિમેટ છે આઈ થિંક દેટ વિલ રિડ્યુસ ફોર અ લોટ ઓફ IT કંપનીઝ હેવિંગ US એક્સપોઝર. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક ઇવન ઇન ટર્મ્સ ઓફ કોર ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગ Q4માં આઈ થિંક ખબર લાગશે કેવી રીતે આઈ થિંક ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગ પેન આઉટ થશે ફોર મોસ્ટ ક્લાયન્ટ્સ, સ્પેસિફિકલી BFSI સ્ટ્રોક ટેલિકોમ સ્ટ્રોક રિટેલ અને લાઈફ સાયન્સીસ સ્પેસમાં. And the most important probably thing is how they are effectively going to use their utilization levels, including trainees and ex-trainees. Attrition levels have been managed very well. અને કરન્સીની મુવમેન્ટ તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક ઘણા બધા હેડવિન્ડ્સ પ્રોબ્લી IT સેક્ટરને હજી પણ પ્લેગ કરે છે. એન્ડ લાર્જલી અગેન આઈ થિંક વેલ્યુએશન્સ ફોર ટોપ ટિયર IT કંપનીઝ આર અટ્રેક્ટિવ. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક દેર માઇટ બી સમ અમાઉન્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશનરી પેન ઇન ટર્મ્સ ઓફ અર્નિંગ્સ for all these factors put together in the third quarter mate. But the shift has started happening. Digital transformation in terms of revenues coming on balance sheets has already happened. Hiring, local level hiring has already started taking place for top tier IT companies. So kya na kya I think in a staggered way like the banking sector, mare hisabe I think ek basket tame leso top tier IT companies ni over the next few weeks. That will reduce volatility that you might face and also reduce your impact cost. ઓકે, અરવિંદો ફાર્મા બીજું એક કાઉન્ટર છે 2.5% મજબૂતી અને 50 દિવસના મૂવિંગ એવરેજ પરનું બ્રેકઆઉટ દર્શાવી રહ્યું છે. નિમેશ, અહીંયા શું ધ્યાન રાખવાનું કહેશો? ઓવરઓલ ફાર્મા સ્પેસની અંદર આ સ્ટોક આપણે જોઈએ તો નીચેના સ્તરથી ફ્રન્ટ લાઇન કાઉન્ટર્સમાં સૌથી વધારે સારી અને ફાસ્ટ રિકવરી આપતો દેખાયો છે. અત્યારે અહીંયા મોમેન્ટમ પોઝિટિવ બન્યું છે, વોલ્યુમ પણ ખાસા સપોર્ટિવ બની રહ્યા છે આજે. તો આજના દિવસના ટ્રેડને જોતા શું ધ્યાન રાખવું બને? વિક્રમ, અરવિંદો ફાર્માની અંદર જોઈએ તો આપણે 3-4 દિવસ પહેલા એક સ્ટ્રોંગ ગ્રીન કેન્ડલ જોઈ હતી. બુલ એંગલ્ફિંગ કાઇન્ડ ઓફ પેટર્ન જે છે જોવા મળી રહી છે અને ડબલ બોટમ ક્લોઝિંગ બેસિસ ઉપર જોવા જઈએ તો ડબલ બોટમનું ફોર્મેશન જોવા મળી રહ્યું છે. ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ કે સ્ટોક શોર્ટ ટર્મની અંદર જે છે એ ટ્રેન્ડ રિવર્સલના સંકેત આપી રહ્યો છે અને જે ડાઉન ટ્રેન્ડ આપણે જે ઉપરના લેવલથી જોયો તો એ કદાચ અહીંયા પૂરો થશે અને નિયર ટર્મની અંદર સ્ટોક્સમાં એક રિકવરી જોવા મળી શકે છે. રિકવરી કદાચ ઉપરની તરફ જોવા જાય તો 710-715ના લેવલની હોઈ શકે છે. નિયર ટર્મ માટે મારું આઉટલુક જે છે એ અરવિંદો ફાર્માની અંદર પોઝિટિવ છે. નીચેની તરફ 670ના સ્ટોપ લોસથી અરવિંદો ફાર્માની અંદર હું ખરીદી કરવાની સલાહ આપીશ. શોર્ટ ટર્મની અંદર 710થી 715ના લેવલ જોવા મળી શકે છે. ઓકે, સાથે જ મયુરેશ, આજે ટેલિકોમ સ્પેસ ઉપરથી પણ અત્યારે આપણે જોયો તો મેજરલી એક બઝ ક્રિએટ થતું દેખાયું. અહીંયા રિલાયન્સ જીઓ માટેના જે એનાઉન્સમેન્ટ્સ આપણે આવતા જોયા અને ફરીથી આપણે જોયો તો અહીંયા ટેલિકોમ સ્ટોક ઉપર એક એનું દબાણ બનતું દેખાયું. 3.5%નો ઘટાડો અત્યારે આપણે જોઈએ તો ભારતીય એરટેલમાં દેખાઈ રહ્યો છે. જે મેજર હાઇલાઇટ્સ આપણે અહીંયા જોયા છે પ્રાઇમ કસ્ટમર્સ માટેના અને જે ફ્રીબીઝ અવેલેબલ હજુ પણ રહેશે લાંબા સમય સુધી એના માટેના જે, તો એના આપ કેવી રીતના જોવો છો? આને લઈને ઓવરઓલ ટેલિકોમ સ્પેસમાં જે ડેટા વોર ચાલી રહી છે એ વધારે એક ઘેરી બનતી દેખાશે અને માર્જિન્સ જે છે તે કંપનીઝના દબાણમાં આવતા દેખાશે? Absolutely. મારા હિસાબે I think જેવી રીતે I think એક pricing pressure બનશે, specifically data prices અને packs ઉપર, I think it is still very well going to continue. જેવી રીતે જીઓને અનાઉન્સ કર્યું છે its prime membership 303 રૂપિયાની, and even if I add say an 18% service tax on that expected to come through, if it does, so I think 360 રૂપિયાનું I think એક પેકેજ થઈ જાય. અને ક્યાં ના ક્યાં I think existing operators will definitely have to probably match their plans going forward because the voice are already free. તો ક્યાં ના ક્યાં ARPU on the voice business has already declined significantly. અને તમે recent numbers પણ જોશો ભારતીય અને આઈડિયાના, તો જે ડેટા રેવન્યુઝ પણ હતા પર મેગાબાઇટ, that have come down significantly on a year-on-year and a quarter-on-quarter basis as well. તો ક્યાં ના ક્યાં I think the pricing pressures and predatory pricing competition, hyper competition is probably taking a toll on pricing. અને મારા હિસાબે I think the kind of debt and leverage that already is there on their books, I think cash flows are already impacted. Again, Jio standalone I think will still keep on doing losses on the EBITDA front with the kind of package announcement that it has done. And yes, I think jetla પણ subscribers છે, even if you assume that a majority of the subscribers stay, I think the existing subscribers પણ છે for the existing incumbents. મારા હિસાબે I think always use two cards. આજની તારીખમાં I think even I am using two cards for the system. અને જેવી રીતે bills પણ આવે છે, I think bills are coming in the range of around 1,000-1,200. So definitely I think one really needs to look in detail how the pricing will move. But if the pricing is as Mr. Ambani has promised, at least for data, I think a lot of users will probably have a shift to the Jio card,
voice anyway is going to be extremely competitive in terms of the number of free calls given, number of free minutes given. So there is going to be competition as far as ARPUs is concerned. Consolidation is the theme. We've already seen that. So Mare Sabe, I think going forward, I think if consolidation does happen, there will be only 3-4 major operators in the system. But pricing would continue at least for the next 3 to 4 quarters. So Mare Sabe, I think numbers will still appear on the softer side for all the telecom players within this space. ઓકે, તો આ એક વ્યૂ બની રહ્યો છે અહીંયા રિલાયન્સ જીઓના એનાઉન્સમેન્ટ પછી ટેલિકોમ સ્પેસ માટેનો પણ ટેકનિકલી નિમેશ, ભારતી એરટેલ, રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન, આઈડિયા સેલ્યુલર, આ બધા ઉપર આપનો શું વ્યૂ બની રહ્યો છે? આ બધા સ્ટોકના ચાર્ટ હજુ પણ આપણને મજબૂત દેખાઈ રહ્યા છે? આઈડિયાની અંદર વાત કરીએ તો આઈડિયાની અંદર ઉપરની અંદર 110-115નો ઝોન છે કે જ્યાં એક સ્ટ્રોંગ રેઝિસ્ટન્સ ફેસ કરી રહ્યો છે. આઈ થિંક કે ઓલ ઓવર ડીપલી ઓવરસોલ્ડ ઝોનની અંદર છે જો વીકલી ચાર્ટ ઉપર જોઈએ તો આપણે, અને આ લેવલથી એક બાઉન્સ બેક આવે એવી પોસિબિલિટી વધુ લાગી રહી છે. ભારતી એરટેલની અંદર જોવા જાય તો રિલેટિવલી ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર જે છે ઘણું મજબૂત જોવા મળી રહ્યું છે, અને હું માનું છું કે આજે જે કંઈ પણ આ ઘટાડો આવ્યો છે ભારતીની અંદર એક શોર્ટ ટર્મ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી ગણી શકાય, અને બેઉ કાઉન્ટરની અંદર મારો વ્યૂ જે છે એ પોઝિટિવ છે. હું ખરીદી કરવાની સલાહ આપું છું. ઓકે, બીજું એક કાઉન્ટર આપણે જોઈએ કે જે આજના દિવસમાં આપણને એક સારું એવું ફોકસમાં રહેતું દેખાયું છે, જિંદાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવરનું રહ્યું છે. 9.5%, 10% સુધીની મજબૂતી આજે આ સ્ટોકે દર્શાવી છે. મયુરેશ, અહીંયા શું ધ્યાન બને છે આપનું? અને ઓવરઓલ મેટલ સ્પેસ આપણે જોઈએ તો આજે એક સારી એવી બઝ થતી દેખાય છે. પાઇપ કંપનીઝ ઉપર તો ખાસ કરીને એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટીની અસર આપણને સમાચારની જોવા મળી છે, પણ એ સિવાયના કાઉન્ટર પણ આપણે સારા એવા સ્ટ્રેન્થમાં જોયા છે. શું ધ્યાન રાખવું બને? Largely, I think I'm not covering JSPL, but Jevrit, I think एक इच्छा है management to reduce debt, working capital, I think optimize करवा माटे. I think you're probably seeing the reaction. But as space, I think the space generally has done well, ferrous oil, non-ferrous over the past year. And I think the government measures both in terms of MIP and the anti-dumping duties that they had imposed, long and the flat product market specifically on certain grades and variants. I think that has created ample amount of realization improvement domestic market market. Internationally, but તમે જોશો તો I think ઘણા બધા છે metals છે, aluminum છે, zinc છે, copper છે, lead છે, they have moved significantly from their low levels, and inventory જે mismatch છે જે પહેલા હતી in terms of excess supply coming through, that has probably come down with Chinese smelters shutting down operations. So I think if I have to pick and choose, even if the metals rally has happened significantly over the past year, મારા હિસાબે I think Hindalco still remains one of my preferred picks, significant declines ઉપર. I think the reasoning is very, very clear. I think જે Novelisનો business છે, that is improving steadily quarter after quarter. I think the management ની જે ઈચ્છા હતી of taking net debt to EBITDA around 4 times, that should easily be achievable. They're probably looking at free cash flows around $350 million to happen from FY17, FY18 onwards. And even on the domestic front, because of captive bauxite and coking coal, Hindalco looks like a promising. ઓકે, તો આ વ્યૂ અત્યારે આપણને અહીંયા આ મેટલ સ્પેસ માટેનો બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, અને JSPL માટેનો માર્કેટ બંધ થવાના ગણતરીની સેકન્ડો બાકી છે. 8,900ની ઉપર અત્યારે આપણે જોઈએ તો નિફ્ટી આપણને ટ્રેડ થતી દેખાઈ રહી છે. 5% મજબૂતી યથાવત છે. સેન્સેક્સની અંદર પણ જોઈએ તો એટલી જ મજબૂતી યથાવત છે. મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ 0.5% મજબૂતીમાં છે. બેંક નિફ્ટી અહીંયા આઉટ પરફોર્મ કરતી જોવા મળી રહી છે. અહીંયા ઓલમોસ્ટ 1% મજબૂતી છે, પણ આ એક સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શનની અસર છે. HDFC લિમિટેડ, HDFC બેંક અને સાથે જ એક્સિસ બેંક જે આજે દિગ્ગજ કાઉન્ટર છે કે જેનું નિફ્ટી બેંક નિફ્ટીની અંદર એક મોટું વેટેજ છે, ત્યાં આપણે જે ખરીદદારી જોઈ રહ્યા છે એની અસર છે. પણ ઓવરઓલ બધા જ બેંક કાઉન્ટર્સની અંદર આપણે જોઈએ તો એક તરફી ખરીદદારી તરફનો કારોબાર વધતો માર્કેટ અત્યારે બંધ થઈ ચૂક્યા છે. 8,901ના સ્તર ઉપર આપણે એક્ઝેક્ટ અહીંયા માર્કેટને બંધ થતા જોયું છે, અને સેન્સેક્સ નિફ્ટી બંને 5%ની મજબૂતીમાં રહ્યા. બેંક નિફ્ટી 0.5% અને મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ 0.5%ની મજબૂતી સાથે આપણને અહીંયા બંધ થતા દેખાયા છે. સ્ટોક સ્પેસિફિકમાં એક્સિસ, ઓર્બિંદો ફાર્મા, ટેક મહિન્દ્રા, એશિયન પેન્ટ્સ મેજર ફોકસમાં રહ્યા, અને ભારતી એરટેલ, ભારતી ઇન્ફ્રાટેલ, ટાટા પાવર અને TCS તેમજ ITC નિફ્ટીના સૌથી વધુ ઘટનારા શેર્સ તરીકે રહ્યા હતા. નિમેશ, આજના દિવસે આપણે પ્રોવિઝનલ ફિગર જોઈએ તો 8,900ની ઉપરના ક્લોઝ દેખાડી રહ્યા છે. શું કહેશો, જો ફાઇનલ ફિગર પણ આની ઉપર જ ક્લોઝ આપે છે તો આવતીકાલ માટે પણ હજુ એક તેજી તરફનો કોલ લેવો જોઈએ, અને એક્સપાયરી કયા લેવલે થઈ શકે? જી વિક્રમ, અત્યારે જે કંઈ પણ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના ડેટા જોવા મળી રહ્યા છે અને જે બિલ્ડઅપ જોવા મળી રહ્યું છે, 8,900ના પુટની અંદર આપણે અત્યારે 13 લાખ શેરની
પોઝિશન જે છે એ બનતી જોવા મળી રહી છે. અને સાથે સાથે જે પ્રાઇસ જે છે એમાં એકદમ રિડક્શન થયું છે. ઇટ મીન્સ કે 8,900ની અંદર અત્યારે પુટમાં રાઇટિંગ થઈ રહ્યું છે. સેમ વે કોલની અંદર પણ એક બિલ્ડઅપ જોવા મળી રહ્યું છે અને જે 9,000ના કોલમાં આની પહેલાં આપણે એક વેચવાલી જોઈ હતી ત્યાં શોર્ટ કવરિંગ જોવા મળી રહ્યું છે. ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ કે માર્કેટની અંદર હજુ પણ જે આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી કે નિફ્ટીની અંદર નિયર ટર્મની અંદર 9,000થી લઈને 9,050 સુધીના લેવલ આવે એવી પોસિબિલિટી વધુ લાગી રહી છે. સ્ટ્રોંગ મોમેન્ટમ અત્યારે બિલ્ડઅપ થઈ રહ્યું છે અને માર્કેટ એક અપટ્રેન્ડની અંદર કન્ટિન્યુ જે છે એ સ્ટ્રેન્થ બતાવી રહ્યું છે. મારો વ્યૂ રહેશે કે હજી પણ આવતા 2 દિવસની અંદર નિફ્ટીમાં તેજીની પોઝિશન બનાવી શકાય અને નિફ્ટીની અંદર નિયર ટર્મની અંદર 9,050 સુધીના લેવલ જોવા મળી શકે છે. ઓકે, તો નિયર ટર્મની અંદર એક 9,000 અને 9,050 સુધીના સ્તર જે છે તે હજુ પણ નિફ્ટીમાં આગળ વધતા દેખાઈ શકે તેમ છે. રજા લેવાનો સમય થયો છે. મયુરેશજી, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર રહેશે? વિક્રમભાઈ, જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી મારી પોતાની હોલ્ડિંગ નથી, બટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ આ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય. વી માઇટ બી હોલ્ડિંગ ધીસ સ્ટોક્સ ઓન બિહાફ ઓફ અવર ક્લાયન્ટ્સ ઇન અવર ફંડ્સ. ઓકે, નિમેશ, આપના તરફથી? જી, જે કે પણ સ્ટોકની ચર્ચા કરી એની અંદર પર્સનલી મારું કોઈ સ્ટોક્સનું હોલ્ડિંગ નથી. ક્લાયન્ટને એડવાઇસ આપેલી શકે છે. દર્શક મિત્રોને વિનંતી કે પોતાના ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરનો સંપર્ક કર્યા બાદ જ પોતાના રોકાણ સંબંધી નિર્ણય લે. ઓકે, ઘણો આભાર અત્યારે નિમેશ અને મયુરેશ આપ બંનેનો અહીં અમારી સાથે જોડાયા અને સમગ્ર ચર્ચા માટે. તો હાલ ક્લોઝિંગ બેલમાં બસ આટલું જ. આગળ આપના માટે લઈને આવીશું ભાવ કોપી. આપ જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.